Dear student, I am Dr. H.B. Jalajakshi, Department of Sociology, Veershaiva College, Ballari. So in my last class, discussed about the introduction to Indian society, and in that we also discussed about the cultural importance of India. Now I am going to teach characteristics of Indian culture. The first one, Indian cultural tradition is ancient and continuous. So, Indian cultural tradition is ancient and continuous because it is unbroken continuity of Indian cultural heritage. See, from so many years, thousands of years, from 5,000 or at least 4,000 of years, India is invaded by many people like Dutch, I told already, Huns, Greeks, English, Muslims, Christians, etc. etc. But still, so this continuity is unbroken. And Oswald and Arnold Toynbee, they are the historians, they studied 49 civilizations around the world. After making a study of 49 civilizations, they have said that India, because of its religious dominance, has been able to maintain its cultural continuity all through the history. And one more, Sarokin and Dr. S. Radhakrishnan, they have said that India has withstood the foreign invasions of the Persians, Scythians, Greeks, Huns, Turks, and others, and has maintained an unbroken chain of cultural tradition for at least 4,000 years. ನೋಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಇದು ತುಂಡಾಗದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ನಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ನ್ಬಿ ಅನ್ನೋರು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು. ಇವರು ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಅವರು 30 ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನ, ಟಾಯ್ನ್ಬಿ ಅವರು 19 ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರಂತರತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಾರೋಕಿನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸುಮಾರು 4,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಿಯರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಥಿಯನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀಕರು, ಹೂಣರು, ಡಚ್ಚರು, ಟರ್ಕರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 4,000 ವರ್ಷ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 4,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನ, ಪರಂಪರತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ. ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ in terms of geographical diversity, racial diversity, religious diversity, linguistic diversity, and economic diversity. We all know that India is the 7th largest country, possessing 15% of the world population. And see, this diversity, geographical diversity we have. So we thought that soil is same. No, the climate, weather, we have forest areas, we have plain areas.
So we have hilly areas, isn't it? So this type of diversity we have seen. Racial diversity, Aryans, so Mongoloid race, and we all know that Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, these are also some kind of races. So racial diversity is also there. Religious diversity, we have different religions in India: Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, Parsism, like that. So we have different religious diversity also. Linguistic diversity, so we have different languages. So language, different language speaking people are there in India: Kannada, Tamil, Telugu, Malayali, Orissa, Bengali, like that, Hindi. So in this way, different linguistic diversity is also there. Every language has its own way of that is it's like a tradition, customs, conventions, everything. So every language is different. That kind of diversity is also there. Economic diversity, we have see poor and the rich class. So here, so upper class, middle class, lower class we have. Among the three, we also make it as a 9 classes: upper class, upper middle class, upper lower class, middle upper class, middle class, middle lower class, and lower upper class, lower middle class, and lower class. In this way, we have economic diversity. So some people are very rich, some people are very poor, some people are in mid version. So like that, we have all these diversity. ನೋಡಿ, ಏಕತೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲ, ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜನಾಂಗೀಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಂಗೋಲೊಲಾಯ್ಡ್ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ್ರವಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಮಂಗೋಲೊಲಾಯ್ಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ, ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಹೀಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಲಿಪಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ: ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಹೀಗೆ ಅದರೊಳಗೂ ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ, ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್. ಏಕತೆಯ ಆದರ್ಶವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ diversities. So for example, geographical unity we found. So that is, though we have different types of geographical diversity, we feel that we are all one. So Karnataka is different from Andhra Pradesh. It is different. Andhra Pradesh is different from Delhi. So we have all the states have different geographical diversifications. So still we found that is we are all one. We are all Indians. The next one, political unity. See, we have seen many kings, isn't it? Many kings, and they have established their unity, and we are performed many yagas, yagnas, homas, many things. It also says that the unity of the politics. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಏಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಏಕತೆ. ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನ ಹಲವಾರು ರಾಜರುಗಳು ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಗಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಹಾಭಿಷೇಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲದರೊಳಗೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಯುನಿಟಿ.
ಸೊ ವೇದಗಳು, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಪುರಾಣ, ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಕತೆಯನ್ನೇ ಸಾರೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ವೇದಗಳಿವೆ? ಈ 4 ವೇದಗಳು: ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿವೆ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳೇ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ದೇವರು, ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಮೋಕ್ಷ ಇವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾವದಿಂದ ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಲ್ಚರಲ್ ಯುನಿಟಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಡದೇವತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಂದ್ರೆ, 26 ಜನವರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನ ಸಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಭಾಷಾ ಏಕತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ, ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂನಿಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಯನ್, ಶಕಾಸ್, ಹೂಣ್ಸ್, ಸಿಥಿಯನ್ಸ್, all these people, they have invaded India and they are also established their culture in India, isn't it? All these people are basically converted people. ನೋಡಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಂಥವ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಶಕ, ಹೂಣ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಥೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಥೋಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಥೋಸ್? ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವ? ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎವರಿ ನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ethos of the people life. And for example, in America, physical and scientific progress, America is popular for its physical and scientific progress. In France, it is enjoyment of worldly comforts. In England, political power. In India, religion is the center of India. Every country has its own ethos ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಶೀಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಇಥೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಸುಖಾನುಭವವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನ ಅಥವಾ ಮನೋಪಲಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಾಗಿರೋದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂದೇಶದ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದೆ ಅಂತ. ರಿಲಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇಸ್, ವೆನ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಡೈಸ್
and India is also dies. What Gandhiji says, the India is lies in the religion. Religion is the way of life of the people ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The next one, spirit of tolerance and adjustment. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. What is religious tolerance? Already I told. So many innovations have been taken place in India, but still, so we have tolerated many religions. So that means we have adjusted to many religious people like Muslim, Christian, Jains, Buddhist, etc., etc. So that is, religious tolerance is the main characteristic feature of India or Indian society ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So because India, that is, we have different religions, races, all these are existed, and their traditions, customs, conventions, rules, regulations, everything will be different from one religion. So that's why, but we are all respect all the religions. So that is the thing. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಫಾಲೋ ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್ ಥಿಯರಿ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿರಲಿ, ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದಗಳೇ ಸಾರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಸೊ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ, ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನ ಒಂದು ದೈವಿ ಭಾವದಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದೊಡನೆ ಸಾಮರಸ್ಯ. So we have already discussed about this point. Indians are nature worshippers. So we love nature. We worship nature. We worship trees, plants, birds, everything, soil, water, everything, We also worship food grains, isn't it? So that is, cow worship is also there. So nodi nammali, and rivers are also equally important for us. So we feel that they are sacred for Hindus. So ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋವನ್ನ ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದಂತ ಕಡ್ಡಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದಂತಹ ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಪೃಥ್ವಿ, ಆಕಾಶ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರಳಿ ಮರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಮರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ರೂಢಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ದಾನ, ಆತಿಥ್ಯ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರು, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಜನಕರಾಜ, ರಾಮ, ದಶರಥ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಹಿಂದೂ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಡು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕರೋನಾ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋದು, ಮಳೆನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು, ಬರ ಬರೋದು, ಕ್ಷಾಮ ಬರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಮನಗಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತರ್ಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ತೆರೆದ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಗುರು ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮರಸ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪರೇಷನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆದವು. ಅಸ್ಸಾಮು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.